Myself Mahesh Pore, I am welcome you all in our Android application development tutorial. In today's tutorial, we are going to learn the unit 4, that is designing the user interface with the views. So as you know, the user interface is nothing but the interface which enables user to access your application or access the systems. So designing the user interface, that is, it is a very much important part in any programming languages. So nowadays the GUI based interfaces are in the market. So in today's session we are going to learn about which graphical component makes the GUI or UI for mobile application development. So which graphical elements present in Android, which views are available in the Android, and how it can be putted and layout on in the application. In this session we are going to learn all this. So outline is nothing but what is widget. So at very first, widget is nothing but it is a graphical component or the control which makes the UI to access your Android application. So it may be the text view. Or text view means label, edit text means text fields or text areas. Then button, compound button, views are there, image views, checked text views, all that one. And whatever the event, when component respond to the user action, certain events occur. So this event management and handlers and listeners are nothing but called as the widgets. So in today's session we are going to learn about how we can create the different graphical component or widget in Android application. So at very first, there is one concept which is nothing but called as a views. So what is meant by view? So the rectangular area of the screen where you are going to put the components or draw something, or which is responsible for event handling. This is called as the views. Views are nothing but what? These are the basic building components for the user interface components. So whether it is a Google Map, web view, or widgets like text field, button, checkbox, radio button, edit text, these are nothing but called as the views. जे काय आपल्याला स्क्रीनवर दिसणार आहे, जो काय एरिया त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, आणि जे ग्राफिकल कंपोनंट आहेत त्यांना व्ह्यूज म्हणतात. सो सी हियर व्ह्यूज ऑब्जेक्ट, कुठले कुठले व्ह्यूज आहेत. विजेट्स आर नथिंग बट व्हॉट? इट इज अ प्री डिफाइंड इंटरॅक्टिव्ह UI कंपोनंट्स. युजर इंटरफेसचे जे कंपोनंट्स आहेत, जे आता मी तुम्हाला सांगितले, विच इज कॉल्ड एज अ विजेट्स, विच इज फाउंड इन android.view.widgets package. So whether the text field, similarly text view is nothing but it is a label or the text which is shown onto the screen. Edit text is nothing but text field or text area. Then buttons are there, toggle buttons are there, spinners are there, date picker are there. So these are nothing but called as what? The widgets. So let's see how to create or how to code for that graphical component. So you can code by using the XML tags or by using the Java. As you know, जेव्हा आपण अँड्रॉइडचा ॲप्लिकेशनचा प्रोजेक्ट क्रिएट करतो, एक फाईल असेल XML ची जी डिझायनिंगचा पार्ट करते आणि एक फाईल असेल जावाची. दोन्हीपैकी कुठल्याही फाईलमध्ये तुम्ही विजेट्स क्रिएट करू शकताय. नॉर्मली XML फाईलमध्ये फक्त डिझायनिंग होतं. सो त्याचे पर्टिक्युलर ग्राफिकल कंपोनंटचा टॅग यूज करून किंवा ड्रॅग अँड ड्रॉप फॅसिलिटी यूज करून तुम्ही UI क्रिएट करू शकताय. सो जे टॅग्स आहेत ते टॅग्स यूज करून तुम्ही तुमचा UI क्रिएट करू शकताय किंवा ग्राफिकल एलिमेंट क्रिएट करू शकताय. फॉर एक्झाम्पल टेक्स्ट व्ह्यू म्हणजे एक लेबल शो करायचं काम करतं. सो त्यासाठी टेक्स्ट व्ह्यू नावाचा एक टॅग आहे XML मध्ये, तो यूज करून त्याचे ॲट्रिब्यूट्स यूज करून तुम्ही टेक्स्ट व्ह्यू क्रिएट करू शकताय. सो यू कॅन क्रिएट द विजेट्स बाय इन द XML फाईल ऑल्सो. XML ची लेआउट जी फाईल असणार आहे लेआउटची, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जो कंपोनंट पाहिजे त्याचा टॅग यूज करून तुम्ही तो विजेट्स क्रिएट करू शकताय. सेकंड वे इज दॅट विजेट्स कॅन बी क्रिएटेड इन द जावा ऑल्सो. जावाच्या फाईलमध्ये सुद्धा main activity.javaच्या फाईलमध्ये सुद्धा तुम्ही
तो विजेट्स क्रिएट करू शकता किंवा ग्राफिकल कंपोनंट क्रिएट करू शकता. ओके, त्याच्यानंतर जो ग्राफिकल कंपोनंट XML मध्ये क्रिएट केलेला आहे तो जावाच्या फाईलमध्ये त्याचं असाइनमेंटसुद्धा करू शकता तुम्ही. फॉर एक्झाम्पल सपोज टेक्स्ट व्ह्यू क्रिएट केला तुम्ही XML फाईलमध्ये. फॉर एक्झाम्पल टेक्स्ट व्ह्यू वन ऑफ द ॲट्रिब्यूट इज नथिंग बट द ID. ओके, name1 नावाच्या IDचा टेक्स्ट व्ह्यू तुम्ही XML मध्ये क्रिएट केला. तर जावामध्ये हा जो टेक्स्ट व्ह्यू आहे तो तुम्ही टेक्स्ट व्ह्यूच्या ऑब्जेक्टला असाइन करू शकता. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक टेक्स्ट व्ह्यूचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल जावाच्या फाईलमध्ये, टेक्स्ट व्ह्यू वॉट एव्हर द ऑब्जेक्ट नेम इज. ओके, आणि त्याला असाइन करताना एक मेथड आहे फाइंड व्ह्यू बाय ID, त्याच्यामध्ये r.id.name1 दिलेला आहे. ओके, सो R इज नथिंग बट वॉट रिसोर्सेस. ओके, ज्या रिसोर्सेसमध्ये रिसोर्स फोल्डरमध्ये RES फोल्डरमध्ये लेआउटच्या फाईलमध्ये तुमचे हे सगळे कंपोनंट स्टोअर असणार आहेत. ओके, सो याचं मिनिंग काय, रिसोर्स फाईलमध्ये ज्याची ID name1 आहे ओके ते शोध. ओके, फाइंड व्ह्यू बाय ID, ह्या IDनं रिसोर्स फाईलमधला लेआउट फाईलमधला जो काय कंपोनंट आहे तो शोध आणि कोणाला असाइन कर, टेक्स्ट व्ह्यूच्या ऑब्जेक्टला असाइन कर. ओके, तो कंपल्सरी हे असाइन करताना तुम्हाला कास्ट करावं लागतं. म्हणजे टेक्स्ट व्ह्यू असेल तर टेक्स्ट व्ह्यूमध्ये कास्ट करावं लागेल, बटन असेल तर बटनमध्ये कास्ट करावं लागेल. कास्टिंग तुम्हाला कंपल्सरी यूज करावं लागतं. ओके, सो दिस इज द वे वेअर XML फाईलमध्ये क्रिएट केलेला जो कंपोनंट आहे तो तुम्ही जावामध्ये त्या कंपोनंट क्रिएट करण्यासाठी त्या ऑब्जेक्टला XMLचा कंपोनंट जो तयार झालेला आहे तो अलोकेट करू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल काय करावं लागेल, तुम्हाला पहिल्यांदा XML मध्ये तो ऑब्जेक्ट किंवा विजेट क्रिएट करावं लागेल. जावाच्या फाईलमध्ये जो काही तुम्ही विजेट क्रिएट करणार आहे त्याचा ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करा आणि त्या ऑब्जेक्टला XML फाईलमधला जो विजेट आहे तो असाइन करा बाय युजिंग फाइंड व्ह्यू बाय ID मेथड. आणि जो XML फाईलमधला कंपोनंट असाइन करायचा आहे त्याचा ID ॲज अ पॅरामीटर म्हणून फाइंड व्ह्यू बाय IDला पास करा. सो when you are going to implement our Android application, Android program, okay, you can create the widgets or graphical components in XML file also, in Java also, or you can assign the XML component in the Java file also, or create the component in XML file and access it in the Java file. Okay. So see here, the second part is that जसा ग्राफिकल कंपोनंट आपण क्रिएट करतो त्याच्यावर जसा युजरच्या ॲक्शन्स होणार आहेत, ऑब्वियसली काही इव्हेंट जनरेट होणार आहेत. ओके, सो प्रत्येक विजेट, प्रत्येक कंपोनंट जो आहे अँड्रॉइडमधला तो इव्हेंट जनरेट करतो आणि दिस इव्हेंट इज कॅप्चर्ड बाय लिसनर्स. ओके, जसं तुम्ही ॲडव्हान्स जावामध्ये बघितला, एखाद्या कंपोनंटवर झालेला इव्हेंट जो आहे तो लिसन करायचं काम लिसनर करतो. ओके, सो each widgets can generate the events in Android application, Android programming that can be captured by the listeners that define the appropriate action to be performed in response to each event. Okay, so each event, प्रत्येक कंपोनंटवर जो इव्हेंट होणार आहे त्या इव्हेंटला, त्या ॲक्शनला, ते ॲक्शन किंवा ॲक्शन परफॉर्म करण्यासाठी जो रिस्पॉन्स द्यावा लागणार आहे तो रिस्पॉन्स अँड्रॉइड ॲप्लिकेशनच्या प्रोग्रॅमिंगमध्ये आपण देऊ शकतो. त्यात एक इव्हेंट आहे बटनचा ऑन क्लिक इव्हेंट, जावा कोड दॅट मॅनेजेस द ऑन क्लिक इव्हेंट. मग तुम्हाला त्या तुमची ते इव्हेंट, जो इव्हेंट होणार आहे त्याचा लिस्नर इम्प्लिमेंट करावं लागेल आणि त्याची मेथड जी आहे ती तुम्हाला लिहावी लागेल. सो बेसिक पार्ट हे आहेत की तुम्हाला ग्राफिकल कंपोनंट क्रिएट करून UI क्रिएट करायचं आहे. सो प्रत्येक ग्राफिकल कंपोनंट कसा क्रिएट करायचा हे आपल्याला बघायचं आहे आणि त्या ग्राफिकल एलिमेंटवर जो इव्हेंट घडणार आहे तो इव्हेंट कसा हँडल करायचा ते आपण या सेशनमध्ये बघायचं. आजच्या सेशनमध्ये आपण टेक्स्ट व्ह्यू कसा क्रिएट करायचा, एडिट टेक्स्ट कसा क्रिएट करायचा आणि बटन कसं क्रिएट करायचं हे बघायचं. ओके, सो द फर्स्ट वन, दिस अ हिरार्ची ऑफ द क्लासेस वेअर द विजेट्स आर द ऑर्गनाइजर्स. फॉर एक्झाम्पल द सुपर क्लास इज नथिंग बट द व्ह्यू. व्ह्यूचा सब क्लास आहे टेक्स्ट व्ह्यू, त्याच्यामध्ये तुम्ही एडिट व्ह्यू, बटन, चेक टेक्स्ट व्ह्यू क्रिएट करू शकताय. ओके, एडिट व्ह्यूमध्ये सुद्धा काय करू शकता, ॲटो कम्प्लीट टेक्स्ट व्ह्यू. ओके, बटनमध्ये चेकबॉक्स, रेडिओ बटन, टॉगल बटन क्रिएट करू शकता. सो हे कंपोनंट कसे क्रिएट करायचे अँड्रॉइड ॲप्लिकेशनमध्ये ते आपल्याला बघायचे. सो सी हिअर द फर्स्ट वन, द टेक्स्ट व्ह्यू. टेक्स्ट व्ह्यू म्हणजे काय, जसं आपण याच्या अगोदर जावामध्ये लेबल नावाचा क्लास बघितला आहे की लेबल काय करतं, एखादी स्ट्रिंग, एखादी टेक्स्ट ओके जी युजरला गाईड करेल, ओके
असा टेक्स्ट तुमच्या स्क्रीनवर शो करायचा झाला ॲप्लिकेशनमध्ये टेक्स्ट व्ह्यू हा कंपोनंट यूज केला जातो. ओके, दॅट इज अ युजर इंटरफेस एलिमेंट दॅट डिस्प्लेज द टेक्स्ट टू द युजर. ओके, सो लक्षात घ्या आपण UI क्रिएट करतोय, त्यामुळे युजरला सिस्टीमशी इंटरॅक्ट होण्यासाठी ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या आपल्याला शो करायच्या आहेत. ओके, सो सगळ्यात पहिला पार्ट आहे एखादा टेक्स्टिंग किंवा लेबल जे युजरला सिस्टीम ड्राईव्ह करण्यासाठी युजफुल ठरेल. तो टेक्स्ट ती स्ट्रिंग शो करण्यासाठी अँड्रॉइड ॲप्लिकेशनमध्ये टेक्स्ट व्ह्यू नावाचा कंपोनंट किंवा टॅग यूज केला जातो किंवा क्लास यूज केला जातो जावाच्या फाईलमध्ये. सो टेक्स्ट व्ह्यू कसा क्रिएट करायचा? सो हा एक टेक्स्ट व्ह्यू नावाचा टॅग इथं दिलेला आहे, जो टॅग यूज करून XML फाईलमध्ये तुम्ही टेक्स्ट व्ह्यू क्रिएट करू शकताय. ओके, फॉर एक्झाम्पल टेक्स्ट व्ह्यू हा टॅग इथं ओपन केलेला आहे, इथं क्लोज केलेला आहे. याच्यामध्ये वेगवेगळे ॲट्रिब्यूट्स तुम्ही यूज करून जो टेक्स्ट काय शो करणार आहे की त्याची हाईट किती पाहिजे, विड्थ किती पाहिजे, कुठला टेक्स्ट शो करायचा आहे, त्या टेक्स्टचा कलर काय पाहिजे, त्या टेक्स्टची स्टाईल काय पाहिजे, टेक्स्टची हाईट विड्थ काय पाहिजे, कलर काय पाहिजे. ओके, हे सगळ्या गोष्टी त्या टेक्स्टच्या तुम्ही त्याचे टेक्स्ट व्ह्यूचे ॲट्रिब्यूट्स यूज करून XML फाईलमध्ये क्रिएट करू शकता. ओके, सो टेक्स्ट व्ह्यू तुम्ही XML फाईलमध्ये एखादा लेबल, एखादी स्ट्रिंग जर शो करायची असेल तर अँड्रॉइड ॲप्लिकेशनमध्ये टेक्स्ट व्ह्यू टॅग यूज करा. आता इथं बघा, इथं काय केलेलं आहे, जो आपली ही फाईल आहे जावाची फाईल ऑन क्रिएटमध्ये. ओके, सो टेक्स्ट व्ह्यूचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे आणि जो टेक्स्ट व्ह्यू क्रिएट केलेला आहे XML फाईलमध्ये तो फाइंड करून त्याला असाइन केलेला आहे. तुम्ही XML फाईलमध्ये टेक्स्ट व्ह्यूचा टेक्स्ट सेट करू शकता बाय युजिंग अँड्रॉइड अँड टेक्स्ट हा ॲट्रिब्यूट. जो काय टेक्स्ट तुम्हाला द्यायचा आहे तो तुम्ही इथं टेक्स्ट लिहू शकता, किंवा जावाच्या फाईलमध्ये तुम्ही टेक्स्ट सेट करू शकता बाय युजिंग सेट टेक्स्ट मेथड. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट व्ह्यू. आता टेक्स्ट व्ह्यू कसा लिहायचा? सो लेट्स सी द अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन फॉर दॅट वन. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द टेक्स्ट व्ह्यू. मी काय केलेलं आहे, एक प्रोजेक्ट केलेला आहे माय लिनिअरिटी नावाचा. ओके, ज्याच्यामध्ये ही XML फाईल आणि ही जावाची फाईल. ओके, सो XML फाईलमध्ये एखादा लेबल किंवा स्ट्रिंग शो करण्यासाठी मी एक टॅग यूज केला, टेक्स्ट व्ह्यू नावाचा टॅग यूज केला. ओके, सो लेट्स सी काही ॲट्रिब्यूट्स आहेत त्याचे, ते ॲट्रिब्यूट्स यूज करून आपण टेक्स्ट व्ह्यू हा आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये किंवा लेबल आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये शो करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ID, प्रत्येक कंपोनंट जो आपण इथं क्रिएट करणार आहे कशामध्ये, XML फाईलमध्ये, की त्या कंपोनंटला ID नावाचा ॲट्रिब्यूट देऊन त्याला एक युनिक आयडेंटिटी तुम्ही देऊ शकताय, ज्या आयडीनं हा कंपोनंट मी जावाच्या फाईलमध्ये ॲक्सेस करू शकतो. त्याच्यानंतर ॲटो लिंक तुम्ही देऊ शकताय त्याला, त्या टेक्स्टला सपोज ईमेलची लिंक द्यायची असेल, ओके, तर ईमेल हा ऑप्शन्स तुम्हाला असेल. ग्रॅव्हिटी नावाचा ऑप्शन आहे जे अलाइनमेंट करेल तो टेक्स्ट तुमचा कुठं शो करायचा आहे. इथं ग्रॅव्हिटी सेंटरला दिलेला आहे. त्या टेक्स्टचा कलर कसा पाहिजे त्यासाठी ॲट्रिब्यूट आहे टेक्स्ट कलर. टेक्स्टची साईज DP मध्ये तुम्ही देऊ शकता. टेक्स्टची स्टाईल वेदर इट इज बोल्ड, इटॅलिक और प्लेन देऊ शकताय. टेक्स्ट जिथं शो करणार त्याचा बॅकग्राऊंड कलर कुठला पाहिजे तो कलर इथं असाइन करू शकताय. त्याची विड्थ आणि हाईट किती पाहिजे हे असाइन करू शकताय. आणि टेक्स्ट कुठल्या नावाचा टेक्स्ट शो करायचा आहे तो टेक्स्ट तुम्ही इथं देऊ शकता. जसे तुम्ही कलर यूज कराल, कुठले कलर टेक्स्टला असणार आहे तो इथं शो होईल. हा कलर म्हणजे हा आहे आणि बॅकग्राऊंडचा कलर हा आहे. सो एखादं लेबल ॲप्लिकेशनवर शो करण्यासाठी टेक्स्ट व्ह्यू नावाचा कंपोनंट क्रिएट केला जातो. सो लेट्स रन द प्रोग्राम अँड सी द आउटपुट ऑफ दॅट वन. सो लेट्स रन इट. सो लेट्स रन द प्रोग्राम. आता हा सॅमसंगचा मोबाईल माझा इथं कनेक्ट केलेला आहे की फिजिकल डिव्हाइस, तो इथं तुम्हाला दिसेल की. सो टेक्स्ट व्ह्यू कंपोनंट मी लिहिलेला आहे की, आणि जावा फाईलमध्ये जो काही लेआउट इथं सेट केलेला आहे तो सेट कंटेंट व्ह्यूनं फक्त सेट केलेला आहे. सो रन द प्रोग्राम. इट विल शो द आउटपुट ऑन द, it will create the app, install on the mobile and show the output. Okay, so let's run this.
So let's see how the text view is shown on the Android application. Okay, so I created the My Linearity app here. Okay, so you will see the icon of that My Linearity on the screen. Click on that one. Okay, so it will show the output of your program. Okay, so आपण एक text view इथे create केलेला आहे. Okay, which is nothing but the text is hello world. त्याची height and width सेट केलेली आहे रॅप कंटेंट यूज करून. टेक्स्ट साईज 50 dp दिलेला आहे. बॅकग्राऊंड ब्लॅक कलरनं सेट केलेला आहे आणि जो काय टेक्स्ट आहे तो ब्ल्यू कलरनं सेट केलेला आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट व्यू. ओके, सो when you are going to want to use the label or the string to guide the user on your application, you can use the text view component to place the text or the string on your application. Okay, so this is output of the text view. Okay, next component is nothing but what? The edit text. Means what? If you want to put the text fields or text area while you are creating the Android application, there is one component which is nothing but what? Edit text. Okay, लक्षात घ्या, हे जे ग्राफिकल एलिमेंट आहेत ते युजरला तुमच्या सिस्टीमला किंवा ॲप्लिकेशनला इनपुट देण्यासाठी यूजफुल ठरतात. ओके, सपोज युजरला काही टेक्स्ट एंटर करायचा आहे, फॉर एक्झाम्पल नेम, ईमेल ॲड्रेस, फोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन क्रिएट करताना युजरकडून टेक्स्ट इनपुट घ्यायचं असेल, ओके, तर त्याच्यासाठी एक कंपोनंट आहे एडिट टेक्स्ट नावाचा. ओके, सो एडिट टेक्स्ट इज नथिंग बट वॉट? अ युजर इंटरफेस एलिमेंट for entering and modifying the text. When you define an edit text widget, you must specify the r.stylable text view and input type attribute. Okay, म्हणजे सपोज तुम्हाला काही टेक्स्ट एंटर करून घ्यायचा आहे युजरकडून. ओके, आता इनपुट करून घेताना इनपुट टाईप तुम्हाला द्यावा लागेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल बऱ्याच वेळा आपण नेम एंटर करताना टेक्स्ट एंटर करून घेतो. सपोज तुम्हाला मोबाईल नंबर एंटर करून घ्यायचा आहे, सो इनपुट टाईप इज नथिंग बट द नंबर. ओके, सपोज तुम्हाला पासवर्ड एंटर करून घ्यायचा आहे, म्हणजे जे काय तुम्ही टाईप कराल ते इन्क्रिप्टेड फॉर्ममध्ये शो व्हायला पाहिजे, त्यावेळी इनपुट टाईप पासवर्ड असेल. सपोज तुम्हाला डेट एंटर करून घ्यायची आहे, तर डेट एंटर करून देणारा कीबोर्ड, डेट एंटर करण्यासाठी जो कीबोर्ड रिस्पॉन्सिबल आहे तो शो व्हायला पाहिजे. सपोज तुम्हाला टाईम एंटर करायचा आहे, तर टाईम एंटर करून घेण्यासाठी जो कीबोर्ड आहे तो त्याला अवेलेबल व्हायला पाहिजे. ओके, सो एडिट टेक्स्टमध्ये वेगवेगळ्या टाईपचा डेटा युजरकडून तुम्ही एंटर करून घेऊ शकताय. ओके, फक्त कुठल्या टाईपचा डेटा एंटर करून घ्यायचा त्यासाठी एडिट टेक्स्टचा इनपुट टाईप नावाचा एक ॲट्रिब्यूट आहे, ते इनपुट टाईप नावाचा ॲट्रिब्यूट तुम्ही मेन्शन करून इनपुट कुठल्या टाईपचा आहे ते स्पेसिफाय करू शकताय. ओके, सो कॉमनली कीप इन माइंड दॅट देर इज वन ऑफ द component in the Android application, that is edit text, which is used for creating the text field and multi-line text editors, which is nothing but the text area. Okay, so there are some attributes are there for the edit text. For example, id माहिती आहे, id काय? edit text कुठला text field जो क्रिएट करणार आहात तुम्ही त्याचा id डिफाईन करायचं काम आय डी ॲट्रिब्यूट करतं. ग्रॅव्हिटी हे अलाइनमेंट करायचं काम करतं, वेदर इट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट, राईट, सेंटर और टॉप. टेक्स्ट, ओके, जे सपोज एखादा टेक्स्ट फील्ड आणि ऑलरेडी त्यात तुम्हाला काही टेक्स्ट शो करायचं असेल तर टेक्स्ट नावाचा ॲट्रिब्यूट यूज करा. हिंट, एखादं टेक्स्ट फील्डमध्ये काय डेटा एंटर करायचा आहे त्याची हिंट देण्यासाठी हिंट नावाचा ॲट्रिब्यूट आहे. जो काय टेक्स्ट मी एंटर करणार आहे टेक्स्ट फील्डमध्ये त्याचा कलर सेट करू शकतो मी बाय युजिंग द टेक्स्ट कलर. इनपुट टाईप म्हटलं वेगवेगळ्या टाईपचा डेटा तुम्ही युजरकडून एंटर करून घेऊ शकताय. न्यूमरिक, हे टाईम, डेट, पासवर्ड, टेक्स्ट, हे कुठल्या टाईपचा डेटा एंटर करून घ्यायचा आहे हे स्पेसिफाय करण्यासाठी इनपुट टाईप नावाचा ॲट्रिब्यूट आहे. फॉन्ट सेट करू शकताय. तुमचा टेक्स्ट फील्ड हे हा एडिटेबल पाहिजे का नाही याच्यासाठी एडिटेबल नावाचा एक ॲट्रिब्यूट आहे. ट्रू म्हटलं तर तुम्ही एंटर केलेला टेक्स्ट एडिट होईल. फॉल्स म्हटल्यानंतर टेक्स्ट फील्डमधला डेटा मॉडिफाय होणार नाही. टेक्स्ट साईज, टेक्स्ट स्टाईल, बॅकग्राऊंड हे तुम्हाला माहिती आहे. एंटर होणारा जो टेक्स्ट आहे त्याची साईज, स्टाईल सेट करू शकताय. बॅकग्राऊंड कलर त्याचं सेट करू शकताय बाय युजिंग द बॅकग्राऊंड ॲट्रिब्यूट. EMS, ओके, इट इज यूज टू मेक द टेक्स्ट व्ह्यू बी एक्झॅक्टली दिस मेनी EMS वाईड. त्याची विड्थ बऱ्यापैकी डिफाईन करू शकताय. विड्थ, हाईट, मॅक्झिमम विड्थ, मॅक्झिमम हाईट. जर तुम्हाला एंटर करणारे सगळे
कॅरेक्टर हे कॅप्स अप्पर केस लेटरमध्ये पाहिजे असतील तर टेक्स्ट ऑल कॅप्स नावाचा एक ॲट्रिब्यूट आहे, तो तुम्ही यूज करू शकता. ओके. टाईप फेस, ओके, इट इज नथिंग बट फेस टाईप जे आहेत, फॉर एक्झाम्पल नॉर्मल, सॅन्स, मोनोस्पेस, हे तुम्ही असाइन करू शकता. ओके. सो these are the attributes which are responsible, okay, or you can use when you are going to create the edit text. Okay. So let's see how edit text is shown. Okay. सो लेट्स सी, इथं माय एडिट टेक्स्ट नावाचा एक प्रोजेक्ट क्रिएट केलेला आहे आणि त्याच्या XML फाईलमध्ये एक लेआउट यूज केलेला आहे, रिलेटिव्ह लेआउट, आणि वेगवेगळ्या टाईपचे एडिट टेक्स्ट यूज केलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल एडिट टेक्स्ट हा टॅग, त्याच्यानंतर ID, विड्थ, हाईट, EMS तुम्हाला माहिती आहे. आता हा एडिट टेक्स्टचा इनपुट टाईप काय दिलेला आहे, टेक्स्ट पर्सन नेम. म्हणजे हा जो पहिला टेक्स्ट फील्ड आहे तो फक्त पर्सनचं नेम म्हणजे टेक्स्च्युअल डेटा इनपुट करून घेणार आहे. ऑलरेडी त्याच्यामध्ये एक नेम नावाचं लेबल त्या टेक्स्ट फील्डमध्ये सेट केलेलं आहे बाय युजिंग द टेक्स्ट ॲट्रिब्यूट. आता ह्याची अलाइनमेंट कुठं करायची, म्हणजे पेरेंटच्या टॉपला आणि लेफ्टला, म्हणजे सगळ्यात वरती टॉप साईड आणि लेफ्टला पहिला एडिट टेक्स्ट दिसेल ज्याच्यामध्ये पर्सनचं नेम म्हणजे टेक्स्ट एंटर करून घेईन आपण. ऑलरेडी त्याच्यामध्ये नेम नावाचा एक लेबल तिथं शो केलेलं आहे. सो सी, सेकंड टेक्स्ट फील्ड घेतलेला आहे बाय युजिंग एडिट टेक्स्ट कंपोनंट, ज्याच्यामध्ये इनपुट टाईप आहे टेक्स्ट पासवर्ड. जेव्हा टेक्स्ट पासवर्ड म्हणताय त्यावेळी जे काय कॅरेक्टर युजरकडनं एंटर करून घेतले जातील ते एन्क्रिप्टेड फॉर्ममध्ये इनपुट करून घेतलं जाईल, बिकॉज द टेक्स्ट पासवर्ड हा एक टाईप आहे जिथं युजर जे कॅरेक्टर टाईप करेल ते सिम्बॉलमध्ये कन्वर्ट होतं. आता हा एडिट टेक्स्ट कुणाच्या खाली प्लेस केलेला आहे, लेआउट बिलो एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम ज्याचा ID आहे त्याच्या खाली हा एडिट टेक्स्ट अलाइन केलेला आहे. त्याच्यानंतर आणखीन एक एडिट टेक्स्ट घेतलेला आहे ज्याचा इनपुट टाईप आहे नंबर पासवर्ड, म्हणजे जिथं फक्त न्यूमरिकचं कीपॅड ओपन होईल आणि जे काय तुम्ही इनपुट कराल ते पासवर्ड असल्यामुळं ते सिम्बॉलमध्ये कन्वर्ट होईल. इथं काय होईल, टेक्स्टचा कीबोर्ड तुमचा ओपन होईल इथं, आणि जो काय टेक्स्ट तुम्ही एंटर कराल तो इनक्रिप्टेड फॉर्ममध्ये शो होईल. इथं नंबर पासवर्ड जेव्हा टाईप म्हणताय त्यावेळी तुमच्या मोबाईलवर फक्त न्यूमरिक कीपॅड ओपन होईल. न्यूमरिक पासवर्ड सेट करण्यासाठी हा टाईप यूज केला जाईल, आणि जे काय नंबर तुम्ही सेट कराल ते सिम्बॉलमध्ये कन्वर्ट केलं जाईल. त्याच्यानंतरचा एक एडिट टेक्स्ट घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये जो कोणाच्या खाली सेट केलेला आहे, टेक्स्ट पासवर्डच्या खाली हा टेक्स्ट दिला. त्याच्यानंतर एडिट टेक्स्ट घेतला, इथे इनपुट टाईप दिलेला आहे टेक्स्ट ईमेल ॲड्रेस, म्हणजे हा टेक्स्ट फील्ड ईमेल ॲड्रेस एंटर करून घ्यायचं काम करेल. त्याच्यानंतर एडिट टेक्स्ट एक क्रिएट केलेला आहे ज्याचा इनपुट टाईप आहे फोन, म्हणजे फक्त नंबर एंटर करून घेतले जाईल. त्यासाठी तुमच्या स्क्रीनवर फक्त आणि फक्त न्यूमरिक कीपॅड शो केलं जाईल. त्याच्यानंतर अनेक एडिट टेक्स्ट घेतलेला आहे जो टेक्स्ट पोस्टल ॲड्रेस एंटर करून घेण्यासाठी घेतलेला आहे. इनपुट टाईप याचा पोस्टल ॲड्रेस आहे. त्याच्यानंतरचा एडिट टेक्स्ट जो घेतला आहे तो त्याचा टाईप आहे टेक्स्ट मल्टी लाईन. म्हणजे आत्तापर्यंतचे टेक्स्ट फील्ड जे आपण क्रिएट केले ते सिंगल लाईन एंट्री होती. सपोज इफ यू वॉन्ट द मल्टी लाईन एंट्री आर सो लेट्स सी आवर प्रोजेक्ट इज माय एडिट टेक्स्ट. जिथं वेगवेगळ्या टाईपचे टेक्स्ट फील्ड आपण क्रिएट केलेले आहेत आणि वेगवेगळ्या टाईपचा डेटा युजरकडून एंटर करून घेण्यासाठी वेगवेगळे इनपुट टाईप यूज केलेले आहेत. सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन माय एडिट टेक्स्ट आयकॉन इज देअर, क्लिक ऑन दॅट वन. सो इट विल शोज द डिफरंट एडिट टेक्स्ट. जो पहिला एडिट टेक्स्ट आहे तो आपण बाय डिफॉल्ट त्याचा टेक्स्ट सेट केलेला आहे नेम नावाचा, ज्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही युजरकडून टेक्स्च्युअल डेटा आणि नेम एंटर करून घेऊ शकताय. त्याच्यासाठी लागणारा जो कीबोर्ड आहे तो तुम्हाला इथं शो केला जाईल. सो यू कॅन सेट द नेम हिअर.
सेकंड टाईपचा डेटा जो आहे तो आपल्याला आपण घेतलेला पासवर्डसाठी. ओके, कुठला पासवर्ड, दॅट इज टेक्स्ट पासवर्ड. ओके, सो जो काय मी डेटा एंटर करेन तो इन्क्रिप्टेड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं काम ह्या टेक्स्ट फील्डमध्ये, बिकॉज द इनपुट टाईप ऑफ दिस टेक्स्ट फील्ड इज नथिंग बट व्हॉट, टेक्स्ट पासवर्ड. ओके, त्याच्यानंतर तिसरा टेक्स्ट फील्ड जो घेतलेला आहे तो नंबर पासवर्ड इनपुट टाईप आहे. त्याचा नंबर फक्त ॲज अ पासवर्ड म्हणून तुम्ही सेट करू शकताय. सो त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल जो कीबोर्ड लागणार आहे तो तुमच्या स्क्रीनवर शो होईल. ओके, आणि जो मी टाईप करेन तो ॲज अ पासवर्ड म्हणून एन्क्रिप्टेड फॉर्ममध्ये सेट होईल. इथं फक्त तुम्ही जेव्हा नंबर पासवर्ड हा इनपुट टाईप यूज करताय त्यावेळी फक्त न्यूमरिक कीबोर्ड तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल आणि जो काय डेटा युजरकडून एंटर केला जाईल तो इन्क्रिप्टेड फॉर्ममध्ये शो केला जाईल. त्याच्यानंतरचा टेक्स्ट फील्ड जो आहे, ओके, जो पोस्टल ॲड्रेस, ओके, पोस्टल ॲड्रेस इनपुट करून घेण्यासाठी यूज केलेला आहे. सॉरी, यू कॅन एंटर द ईमेल हिअर. ओके, सो सी हिअर, याच्यावर जर क्लिक केलं तर हा कीबोर्ड वेगळा दिसतो. याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं @ साईन दिसत नाही. जेव्हा तुम्ही इनपुट टाईप ईमेल देताय त्यावेळी असा कीबोर्ड दिसेल ज्याच्यामध्ये साईन तुम्हाला सिम्बॉल शो होईल. सपोज हा जो टेक्स्ट फील्ड आहे तो ईमेलसाठी आहे. सो ॲटोमॅटिक तुम्हाला ओके हा सिम्बॉल इथं अवेलेबल होईल. ओके, सो सिअर जसा इनपुट टाईप आहे तसा कीबोर्ड तुम्हाला इथं शो केला जाईल. ओके, त्याच्यानंतरचा आहे फोनसाठीचा. ओके, फोन नंबर तुम्ही एंटर करून घेऊ शकता या टेक्स्ट फील्डमध्ये. सो इट विल शो ओनली द न्यूमरिक कीबोर्ड. ओके, सो यू कॅन सेट हिअर द फोन नंबर. ओके, त्याच्यानंतरचा टेक्स्ट फील्ड आहे, ओके, जो पोस्टल ॲड्रेस तुम्ही इथं इनपुट करून घेऊ शकता. ओके, त्याच्यानंतरचा कीबोर्ड जर बघितला तर तुम्ही मल्टी लाईन एंट्री करून घेण्यासाठी आपण युजरला अवेलेबल करून दिलेला आहे. ओके, ह्या टेक्स्ट फील्डवर जर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला मल्टी लाईन एंट्री करण्यासाठीचं सिम्बॉल कीबोर्डवरचं दिसत नाही. जेव्हा मी याच्यावर क्लिक करेन त्यावेळी मल्टी लाईन एंट्री करण्यासाठीचा जो सिम्बॉल हा तो तुम्हाला इथं शो केला जाईल. सो मल्टिपल लाईन एंट्री तुम्ही युजरकडून एंटर करून घेऊ शकता. त्याच्यासाठी इनपुट टाईप तुम्हाला टेक्स्ट मल्टी लाईन नावाचा इनपुट टाईप सेट करावा लागेल. ओके, त्याच्यानंतरचा टेक्स्ट फील्ड जो आहे तो टाईम एंटर करून घेण्यासाठी यूज केलेला आहे. ओके, सो टाईम एंटर करण्यासाठी ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत, फॉर एक्झाम्पल कोलन अँड ऑल दॅट वन. ओके, असा कीबोर्ड तुम्हाला प्रोव्हाइड केला जाईल. लास्ट वन इज नथिंग बट द टेक्स्ट फील्ड विच इज यूज फॉर एंटरिंग द डेट. तर डेट एंटर करण्यासाठी जो काय कीबोर्ड लागणार आहे तो असाइन किंवा अवेलेबल करून द्यायचं काम सिस्टीमकडून होईल. ओके, सो जसा इनपुट टाईप तुम्ही देताय त्याच्यानुसार जसा डेटा तुम्हाला युजरकडून एंटर करून घ्यायचा आहे तसे कीबोर्ड ओके तुम्हाला ॲप्लिकेशन अवेलेबल करून देईल. ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ edit text. You can create the edit text in the Android application and get the input from the user. Okay, वेगवेगळ्या प्रकारचं इनपुट तुम्ही युजरकडून घेऊ शकता. ओके, थँक्यू. Syllabus is nothing but the button. You can create the button. Okay, is a user interface which is used to perform an action whenever the user clicks or tap on it. Okay, युजरकडून जो डेटा टाईप झालेला आहे तो तुमच्या ॲप्लिकेशनला एंटर करून घेण्यासाठी की बटन हा जो ग्राफिकल इलेमेंट आहे, ग्राफिकल कंपोनंट आहे तो तुम्ही क्रिएट करू शकता. की आता ज्यावेळी बटनवर तुम्ही क्लिक कराल इट विल क्रिएट सर्टन इव्हेंट्स के अँड युअर जॉब इज युअर ॲप्लिकेशन जॉब इज टू रिस्पॉन्ड टू दॅट इव्हेंट. ओके, सो सिम्पली सी दॅट हाऊ वी कॅन क्रिएट द बटन. ओके, सो देर इज वन tag is there, that is a button tag. When you use this in the XML file, the button will be created. So see, the attributes of the button tag is nothing but the ID which is nothing but we use to uniquely identify this control. Okay,
Gravity is nothing but you can align the button wherever whatever you want on the screen, that is in left, right, center, top, etc. Okay. जर त्या बटनवर जे लेबल पाहिजे आहे ते लेबल तुम्ही सेट करू शकताय बाय युजिंग द टेक्स्ट ॲट्रिब्यूट. You can set the color by using the text color, size by using the text size, style by using the text style. You can assign the background color by using the attribute background. Okay. You can create the space between the boundaries of your component and actual content of your component by using the padding attribute. Okay. So again there are drawable bottom, drawable right and drawable left attributes are there, which is used to draw below the text, right to the text or left of the text. Okay. So by using this attribute you can create the button control. Okay. So now the point is that this will generate only or design the button only. What happens, okay, when you click on that button, त्या बटनवर क्लिक झाल्यानंतर म्हणजे इव्हेंट जनरेट झाल्यानंतर तो इव्हेंट हँडल कसा करायचा. सो ॲज यू नो, टू लिसन the event you want to register the listener for that one. Okay. So बटनचा रजिस्टर लिस्नर जो आहे तो रजिस्टर करण्यासाठी मेथड आहे सेट ऑन क्लिक लिस्नर. म्हणजे बटनवर जो क्लिक होणार आहे तो लिसन करून तो इव्हेंट लिसन करायचं काम ऑन क्लिक लिस्नर करणार आहे. सो वी कॅन सेट दिस लिस्नर बाय युजिंग द सेट ऑन क्लिक लिस्नर मेथड. ओके. सो आफ्टर क्लिकिंग व्हॉट शुड द ॲप्लिकेशन डू. ओके. This code is written on the onClick method. Okay. onClick लिस्नरची एक मेथड आहे onClick नावाची, जी मेथड कॉल कधी होईल जेव्हा बटनवर क्लिक होईल. बटनवर क्लिक झाल्यानंतर पुढं प्रोसेसिंगचा कोड काय व्हायला पाहिजे तो कोड तुम्हाला ह्या onClick मेथडमध्ये लिहावा लागेल. सो बटन इज नथिंग बट व्हॉट, इट इज अ रेक्टँग्युलर शेप कंपोनंट, okay, which is used to perform an action whenever the user clicks or tap on it. Okay. So when user clicks on it, okay, it will generate the event. So you want to set the listener, that is onClick listener, by using set onClick listener method. There is one method of the set onClick listener, that is onClick, which contains the code which contains after generating the event what the application should do. You can write all this code in that method, that is onClick method. Okay. So let's see practically how the button is created and how the button handles the event. Okay. So let's see, I have created one project, that is my button. Okay. In that I have created one button. Okay. First see how the design of the button is there. Okay. Button हा tag XML मध्ये create करा. unique identification show होईल. Clickable नावाचा एक attribute आहे, जर तो true असेल तर ते बटन क्लिक केलं जाईल, नसेल तर तुमच्या त्या बटनवर क्लिक होणार नाही. ओके. त्याच्यानंतर लेआउट ग्रॅव्हिटी सेट केलेलं आहे सेंटर हॉरिझॉन्टलला. ओके. बटनवर जो काय टेक्स्ट शो होणार आहे, बटनवरचा टेक्स्ट शो जो होणार आहे तो टेक्स्ट ॲट्रिब्यूटनं सेट केलेला आहे. तो टेक्स्ट आहे बटन डेमो. ओके. त्याची साईज जी आहे ती सेट केलेलं आहे बाय युजिंग टेक्स्ट साईज, स्टाईल सेट केलेलं आहे बाय युजिंग टेक्स्ट स्टाईल, कलर सेट केलेला आहे बाय युजिंग टेक्स्ट कलर, बॅकग्राऊंड कलर बटनचा सेट केलेला आहे ग्रे कलर आहे तो. त्याच्यानंतर बटनची विड्थ आणि हाईट, रॅप कंटेंट म्हणजे नॅचरली तो कंपोनंट शो करण्यासाठी जेवढी विड्थ आणि हाईट पाहिजे, ओके, तेवढा विड्थ अँड हाईटचा बटन क्रिएट केलेला आहे. ओके. सो दीज आर द ॲट्रिब्यूट्स ऑफ द बटन, यू कॅन क्रिएट दॅट वन ऑल्सो. The next point is that what happens if I click that button. आता इथे क्लिकेबल ट्रू आहे म्हणजे मी त्या बटनवर क्लिक करू शकतो, युजर त्या बटनवर क्लिक करू शकतो. परंतु क्लिक झाल्यानंतर जो काय इव्हेंट आहे तो इव्हेंट कसा हँडल करायचा, इट इज अ पार्ट रिटर्न इन द जावा फाईल. ओके. दॅट इज ॲज यू नो द XML फाईल ओनली कंटेन्स द डिझाईन पार्ट अँड द जावा फाईल कंटेन्स द प्रोसेसिंग पार्ट और इव्हेंट हँडलिंग पार्ट. ओके. जसं आता तुम्हाला सांगितलं, तुम्हाला त्या बटनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल. ओके. सो ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला इथं, आणि ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर XML फाईलमध्ये जो काय कंपोनंट क्रिएट केलेला आहे तो त्या ऑब्जेक्टला असाइन केलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल बटन B1 अँड r.id.button, ह्या बटनचा ID काय आहे, बटन. ओके. सो XML मध्ये ज्याचा बटन ID आहे, ओके, असा रिसोर्स
फाइंड कर आणि तो कोणाला असाइन कर, बटनच्या ऑब्जेक्टला असाइन कर. आता हे असाइनेशन होताना तुम्हाला काय करावं लागेल, टाईप कास्ट करावं लागेल. हा जो कंपोनंट आहे तो बटनमध्ये कन्वर्ट करून B1ला असाइन केलेला आहे. त्याच्यानंतर बटन हा क्लिकेबल आहे, त्याच्यामुळं इव्हेंट जनरेट होणार आहे त्याच्यावर क्लिक केल्यानुसार. सो लिस्नर सेट केलेला आहे, दॅट इज B1 बटनचा ऑब्जेक्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर. आणि त्याच्यानंतर ऑन क्लिक मेथड लिहिलेली आहे त्या लिस्नरची, ज्या मेथडमध्ये त्या बटनवर क्लिक झाल्यानंतर काय करायचं याचा कोड लिहिलेला आहे. सो बटनवर क्लिक झाल्यानंतर एक टोस्ट शो केलेला आहे. टोस्ट मीन्स व्हॉट, इट इज सेम ॲज द डायलॉग बॉक्स. जो आता तुमचं हे ॲप्लिकेशन रन केल्यानंतर तुम्हाला समजेल. टोस्ट मीन्स व्हॉट, एक स्मॉल रेक्टँगल असणार आहे जो युजरला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी यूज केला जातो. इट इज सिमिलर ॲज द डायलॉग बॉक्स इन द विंडोज प्लॅटफॉर्म. विंडोजवर युजरला एखादा मेसेज प्रॉम्प्ट करण्यासाठी जसा डायलॉग बॉक्स यूज करतात, तसं मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये जसा युजरला एखादा मेसेज शो करायचा असेल तर एक स्मॉल रेक्टँगल जो काही टेक्स्ट कंटेंट करतो, तो रेक्टँगल विच इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज अ टोस्ट. आणि तो टोस्ट क्रिएट करण्यासाठी एक क्लास आहे जावामध्ये टोस्ट नावाचा. सो टोस्ट नावाचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि त्याच्यामध्ये एक टेक्स्ट घेतलेला आहे, दिस इज अ क्लिकेबल बटन. आणि हा टेक्स्ट जेवढा बसेल तेवढ्या लेंथचा तो टोस्ट क्रिएट केलेला आहे आणि तो टोस्ट शो केलेला आहे. सो बटनवर क्लिक झाल्यानंतर काय होईल, बटनवर क्लिक झाल्यानंतर एक टोस्ट क्रिएट केला जाईल ज्याच्यावर टेक्स्ट असेल दिस इज क्लिकेबल बटन आणि तो युजरला शो केला जाईल. टेक्स्ट व्ह्यू आपण तो पण कमेंट टाकूया त्याला, कारण जसा टोस्ट तुम्ही शो करू शकताय तसा एखादा लेबल सुद्धा शो करू शकताय. बटनवर क्लिक झाल्यानंतर एखादा मेसेज तुम्ही शो करू शकताय. सो ॲट व्हेरी फर्स्ट आपण फक्त काय करूयात, बटनवर क्लिक झाल्यानंतर एक टोस्ट शो करूयात जो एक मेसेज शो करेल दिस इज अ क्लिकेबल बटन जेव्हा बटनवर क्लिक होईल त्यावेळी. सो रन द प्रोग्राम. So Gradle is going to build. So it will take some time. So take some time. Let's see my button नावाचं ॲप जे आहे इथे इन्स्टॉल झालेलं आहे, ज्याचा आयकॉन तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल. मी जेव्हा त्याच्यावर क्लिक करेन त्यावेळी एक बटन शो झालेला आहे, दॅट इज अ बटन डेमो. याची अलाइनमेंट आपण सेंटर हॉरिझॉन्टल केलेलं आहे, त्याची विड्थ हाईट पॅडिंग सेट केलेलं आहे. आता हे बटन तुमच्या स्क्रीनवर शो झालेलं आहे. हे एक्झॅक्ट लेन्थचं सुद्धा तुम्ही क्रिएट करू शकताय, ज्याचा एक्स अँड वाय सेट करून तुम्ही बटनची साईजसुद्धा सेट करू शकता. आता काय केलं प्रोग्राममध्ये, आपण एक बटन शो केलेलं आहे. आता त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपण इव्हेंटसुद्धा हँडल केलेला आहे. ऑन क्लिक दॅट इज ऑन क्लिक लिस्नर त्याचा सेट केलेला आहे आणि ऑन क्लिक मेथडमध्ये ह्या बटनवर क्लिक केल्यानंतर एक टोस्ट शो केलेला आहे ज्याच्यावर टेक्स्ट असेल दिस इज अ क्लिकेबल बटन. सो सी हिअर आय क्लिक ऑन दॅट बटन डेमोवर मी क्लिक केलं आणि खाली जे बॉटमला तुम्हाला दिसतंय विच इज कॉल्ड ॲज अ टोस्ट. दिस टोस्ट कंटेन्स व्हॉट, दिस इज अ क्लिकेबल बटन. सो दिस इज नथिंग बट व्हॉट, क्रिएटिंग बटन अँड हँडलिंग द इव्हेंट ऑन द बटन. तुम्ही बटन टॅग यूज करून बटन क्रिएट करू शकता, त्याचे ॲट्रिब्यूट्स यूज करून ते डिझाईन करू शकता आणि त्याच्यावर जर इव्हेंट घडत असेल तर ऑन क्लिक लिस्नर सेट करून ऑन क्लिक मेथडमध्ये इव्हेंट झाल्यानंतर काय करायचं त्याचा कोड तुम्ही देऊ शकता. इथं आपण एक बटन क्रिएट केलेलं आहे बटन डेमो नावाचं, ज्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर बॉटमला जो दिसतो विच इज कॉल्ड ॲज अ टोस्ट. ज्याच्यात एक टेक्स्ट मी सेट केलेला आहे, दिस इज क्लिकेबल बटन, तो टोस्ट शो केलेला आहे. आता या टोस्टच्या ऐवजीसुद्धा तुम्ही एक लेबल शो करू शकताय, जो लेबल तुमच्या ॲप्लिकेशनवर शो होऊ शकेल. सो लेट्स सी दिस वन. बटनवर क्लिक केल्यानंतर एक टेक्स्ट शो व्हायला पाहिजे अँड आता आपल्याला टोस्ट नको आहे, आपल्याला काय करायचं आहे, मी क्लिक केल्यानंतर एक मेसेज शो व्हायला पाहिजे, दिस इज क्लिक. आता लक्षात घ्या, जेव्हा एखादं लेबल मला माझ्या ॲप्लिकेशनवर शो करायचं आहे, सो लेबल इज नथिंग बट व्हॉट द टेक्स्ट व्ह्यू. सो जो टेक्स्ट व्ह्यू आहे तो तुम्हाला सेट करायचा आहे. कुठला टेक्स्ट व्ह्यू सेट करायचा आहे, दिस इज क्लिक.
सो तुम्हाला त्याच्यासाठी XML फाईलमध्ये टेक्स्ट व्ह्यूचा कंपोनंट यूज करावा लागेल. ओके, कारण मी एक मॅसेज प्रॉम्प्ट करणार आहे आणि मॅसेज किंवा स्ट्रिंग किंवा लेबल शो करण्यासाठी अँड्रॉइड ॲप्लिकेशनमध्ये टेक्स्ट व्ह्यू यूज केला जातो. सो एक ब्लँक टेक्स्ट व्ह्यू ज्याचं कुठलंही टेक्स्ट इथं आपण असाइन केलेलं नाही, एक ब्लँक टेक्स्ट व्ह्यू ज्याचा ID text2 आहे हा क्रिएट केलेला आहे. आणि जावाच्या प्रोग्राममध्ये काय केलेलं आहे, त्याचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला टेक्स्ट व्ह्यूचा. ओके, text2 ज्याचा ID आहे रिसोर्सच्या लेआउट फोल्डरमध्ये तो फाइंड कर आणि टेक्स्ट व्ह्यूला असाइन कर. ओके, सो हा टेक्स्ट व्ह्यू मला शो करायचा आहे ज्याचा टेक्स्ट असेल दिस इज क्लिक. ओके, सो टेक्स्ट व्ह्यूचा टेक्स्ट सेट करण्यासाठी तुम्ही सेट टेक्स्ट नावाची मेथड जावामध्ये यूज करू शकता. सो ह्या प्रोग्राममध्ये काय केलेलं आहे, ह्या प्रोग्राममध्ये बटनवर क्लिक केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, तर दिस इज क्लिक हा टेक्स्ट काय केलेला आहे, शो केलेला आहे. लेट्स सी हाऊ इट वर्क्स. सी माय बटन नावाचे APK आपल्या स्क्रीनवर इन्स्टॉल झालेले आहे. त्याच्यावर मी क्लिक करतोय की बटन डेमो नावाचं एक बटन दिसतं. आता काय करतोय, जर मी याच्यावर क्लिक केलं तर एक टेक्स्ट शो होईल. ओके, दिस इज क्लिक. ओके, सो क्लिक ऑन दॅट वन. सो राईट साईडला बघा दिस इज क्लिक नावाचा एक टेक्स्ट व्ह्यू शो झालेला आहे. ओके, सो बटन क्रिएट करून त्याच्यावरचे इव्हेंट हँडल कसे करायचे हे आपण आजच्या सेशनला बघितलेलं आहे. ओके, सो क्रिएट द बटन बाय युझिंग द बटन टॅग and by set the on click listener and by using the on click method you can handle the event on the button. Okay, thank you.